Okay, we're going to cover the second quarter of the passage. Again, I told you that this is happened to be the second passage of the Unit 2. We didn't cover the first passage. We happened to cover this one first. So you're going to cover the second passage of Unit 2 first, and then you're going to get into the newspaper one, which, by the way, the first passage. So listen to me carefully, and again, while I'm reading the rest of the paragraph for you, try to understand the material, okay? Try not to put your mind as a blank. Try to understand it. 틀리 말겠지, 그지? You better practice your listening skill. 자, 지훈이하고 선생님도 들으면서 바로 이해해봅니다. 네. 자, thus the Indians realized that they could mold clay into shapes and make them permanent by heating them over fire and then cooling them. Support for this theory can be found in the texture marks on many ancient pots, indicating that they may have been molded around cloth baskets. The earliest pottery was used for chores, with no attempt to make them works of art. The rise of agriculture created a need for vessels to store seeds and grains and to carry food. They also were used as cooking pots, as they could not be destroyed by exposure to fire. These early pieces were plain and unsymmetrical. Eventually, however, the ancient Indians of Arizona began to decorate their pottery with symbols and artwork. The meaning of the decorative designs is not always clear to modern scholars. 여기까지 하겠습니다. 자, thus는 뭡니까? 그래서, 그러므로이죠, 그죠? 그래서 이게 트랜지셔널 월드로 왔을 때는 원래 콤마 찍어야 됩니다. 누가 그 인디언들이 뭐 했답니까? 인식하게 알아차리게 되었답니다. 뭘 알아차리게 됐다면 대디하죠, 그죠? 인디언들이 could mold, mold가 무슨 말입니까? 만들다. 어떤 형태로 만드는 게 몰드입니다. 알겠죠, 그죠? 그래서 무엇을, 클레이를 어떤 형태로 어떤 몰드 할 수 있다는 것을 알게 되었다 이 말입니다. 알겠죠, 그죠? 클레이를 어떤 형태로 만들 수 있다는 것을 알게 되었답니다. 그 다음에 they could make them permanent. 자, 그래서 똑같은 주어죠, 그죠? 그래서 make가 두 번째 동사입니다. 몰드가 첫 번째 동사고 make가 두 번째 동사입니다. 이때 그들은 뭡니까? 인디아. 파를, 그죠? 그래서 이게, 여러분, 이게 정확하게는 잘못 쓰인 겁니다. 왜냐면, they could mold clay. 그 다음에, 예를 들어서, they make the clay pottery permanent라 그래서, 요게 단복 수인데 구분 안 되는데, 여하튼 이건 pottery입니다, pottery. 알겠죠, 그죠? pottery is permanent. 자, 그 도자기류들을 어떻게 만든 도자기입니까? 진흙을 어떤 형태로 그 틀에 넣을 수 있게 되어서 만든 그러한 도자기류들을 어떻게 되게 만들었다고요? permanent하게 만들었다. permanent가 무슨 뜻입니까? 저가. permanent의 반대말이 뭐냐면 temporally입니다. temporary가 무슨 말입니까? 박정. 일순간은 이 말이 temporal입니다. 일순간. 알겠죠, 그죠? 영원히가 permanent입니다. 영원히의 반대말이 temporal입니다. 알겠죠, 그죠? RARY입니다. 자, 그래서 그들은 그 도자기류들을 어떻게 함으로써 by heating them over fire. 불 위에 열을 가함으로써 그들을 어떻게 만든답니까? 영구적으로 만들 수 있다는 것을 깨달았답니다. 알겠죠, 그죠? 그래서 자, by heating them over fire, 그 다음에 then by cooling them까지 합해진 겁니다. 알겠죠, 그죠? 그래서 영구적으로 그 도자기류들, 무슨 도자기류들? 진흙으로 만든 도자기류들을 영구적으로 만드는 방법이 이 두 가지입니다. 어떻게? 불 위에 그들을 열을 가하고 그리고 난 뒤 그들을 갖다가 열을 식힘으로써 영구적으로 그들을 만들 수 있게 된 것을 인식하게 되었답니다. 우리가 도자기 만드는 그 과정이나 마찬가지입니다. 알겠죠? 그죠? 자, support for this theory. 자, 이 theory라는 게 뭡니까? 위에 나와 있는 요 내용들입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 인디언들이 어떻게 해서
그렇게 클레이로 만들게 되는 도자기류들을 알게 되었는가 이 말입니다. 알겠죠? 그게 도자기 그 흙을 갖다 굽고 식히는 과정을 그렇게 하면 도자기 자체가 부서지지 않고 그릇처럼 쓸 수 있게 된 것을 알게 되었다는 그 이론들에 대한 서포트는 뭡니까? 지지 증빙은 이 말입니다. 알겠죠? 그죠? 그런 거에 대한 증거는 이 말입니다. 서포트 한다는 게 지원하는 무슨 말이야? 지원한다는 게 어떤 이론을 지원한다는 게 무슨 말이야? 그 이론에 대한 근거 혹은 증거들이 알겠지? 어디에서 발견될 수 있답니다. 어디에서? In the textual marks. 자, texture가 뭡니까, 여러분? 옷입니다. 섬유를 텍스처라고 합니다. 알겠죠? 그죠? 요런 섬유의 어떤 그런 마크가 뭡니까? 흔적들이 발견된다는 겁니다. 알겠죠? 그죠? 그래서 이 이론에 대한 증거들은 어디에서 발견된다고요? 그런 섬유의 그 모양들이 발견되는 것에서 알 수 있답니다. 발견된답니다. 알겠죠? 그죠? 이런 증거들은 이런 데서 발견되어질 수 있답니다. 어디에서? 이런 섬유 마크에서 발견되어질 수 있답니다. 어디에? On many ancient parts. 많은 고대 도자기류들에 있는 섬유질 그런 마크에서 발견되어질 수 있답니다. 뭐가? 위에서 말하는 이런 띠어리들에 대한 증거들이 이 말입니다. 그죠? 자, 그게 이런 마크가 indicating 한다는 게 무슨 말입니까? 보여준다 이 말입니다. indicate 한다는 게 원래 뭐라 그랬죠? 가리키는 거라 그랬죠. 그죠? 자, 그래서 가리킨답니다. 뭐를 가리키냐면 요 대이하의 내용을 가리킨답니다. They may have been molded around cloth baskets. 이 말은 무슨 말입니까? 여러분, 아까 전에 weaving basket 했죠. weaving basket. 그죠? 지금은 뭘 했습니까? cloth basket 무슨 말입니까? 옷감으로 만든 그런 바구니 이런 말입니다. 알겠죠? 아까 전에는 여러분 그 몰드가 어떤 몰드를 쓴 겁니까? 풀로 가지고 베스킷을 짜서 그거를 뼈대로 해가지고 진흙을 붙였죠. 그거하고 또 다른 방법이 뭐라는 말입니까? 천으로 베스킷 모양을 만들어서 그걸 몰드로 이용해가지고 틀로 이용해서 어떻게 하는 겁니까? 흙을 붙여서 불에 구워버리면 그 천 부분은 어떻게 되겠습니까? 날라가 버렸겠죠. 남은 거는 뭡니까? 똑똑하다. 클레이만 남은 겁니다. 아시겠죠? 근데 그렇게 했다는 것을 어떻게 알 수 있다는 겁니까? 요 텍스처 마크가 남아있다는 겁니다. 그 도자기 위에. 알겠죠? 그러니까 이렇게 몰드를 짜지 않았나 생각하는 겁니다. 알겠죠? 그죠? 자, the earliest pottery was used for chores. 그 가장 오래된 이 말이죠. 그죠? 가장 초기의 그 도자기류들은 뭐뭇으로 사용됐답니다. 뭘로? chores가 뭡니까? chores. 집안에 허드렛 일 이런 걸 chores라 그러죠. 그죠? I'm sick and tired of the household chores. There are too many laundries to do. There are too much of the washing dishes are left on the sink. 이런 말 하죠. 그죠? 그래서 여러분, 집안일을 하기 위해서 사용되었는데 with no attempt to make them works of art. 자, with no attempt 하면 무슨 말입니까? 어떤 시도가 전혀 없는 이 말입니다. 그죠? 어떤 시도가 없다면? 시도. 뭘 해보려는 시도를 말하는 겁니다. 그게 attempt죠. 그죠? 그래서 이런 시도가 없이 뭐 했다는 겁니까? 가정일에만 사용되었었다 이 말이죠. 그죠? 어떤 시도가 없었단 말입니까? To make them works of art. 이때 them이 뭡니까? 무엇을 예술 작품으로 만들려는 시도가 전혀 없이 집안일로만 사용했었다 이 말하는 거예요. 이때 them은 뭐겠습니까? 파를이죠. 그죠? 그 도자기류들을 예술 작품으로 만들려는 시도가 전혀 없이 그냥 가정일에만 사용되었었다 이 말이겠죠. 그죠? The rise of agriculture created a need for vessels to store seeds and grains and to carry food. 무슨 말입니까? 주어가 the rise of agriculture 무슨 말입니까? 농업의 rise는 뭐겠습니까? 발전은 이 말이겠죠. 농업의 상승은 농업을 많이 하게 된 것은 created
뭔가를 만들어내었다는, 없던 것을 만들어낸 게 creation입니다. 무엇을 만들어냈답니까? A need. 어떤 필요성을 만들어냈답니다. 무엇에 대한 필요성? For vessels. 여러분, vessel 그럼 원래 뭡니까? 됐어. Vessel. We can use a vessel to cross over sea. 이런 말 하죠. 후. 여러분, 우리가 배 같은 거 타면 우리가 배 안에 이렇게 뭡니까? 사람이 안에 갇혀 있죠, 그죠? 여러분, 우리가 예를 들어서 요런 종이 접시 같은 거 이렇게 동그란 모양의 이런 걸 갖다 물 위에 띄우면 어떻게 됩니까? 물이 안 들어오죠, 그죠? 안 들어오지 않습니까? 접시 모양으로 된 종이, 뭐 이런 종이 접시 같은 거 물 위에 띄우면 물이 넘쳐오지 않으면, 여러분, 물 위에 떠간다 아닙니까? 여러분, 네. 남강 같은 데서 여러분, 등축제 같은 거 할 때 초 같은 거 이렇게 종이 배 위에다 얹혀가면 종이 배에 물이 안 들어오거나 스며들지만 않으면 쭉 가지 않습니까? 네. 그래서 베슬이 무슨 뜻이냐면 뭔가를 가둘 수 있는 그런 용기를 베슬이라고 합니다. 근데 우리가 일반적으로 베슬을 제일 많이 쓰는 게 뭘 베슬이라고 하는 줄 압니까? 됐어요. 배를 갖다 베슬이에요, 배. 알겠죠? 큰 배 있지 않습니까? 배를 갖다 베슬이라고 하는데 여기서는 베슬이 배로 쓰인 게 아니고 쓰인 거야. 뭘로 쓰였다는 거야? 용기. 그런 용기 말이야, 그지? 그래서 농업의 상승은 그런 유들의 필요를 갖다가 만들어내었다 이 말입니다. 뭐 하기 위해서? To store seeds and grains and to carry food. 자, to store seeds 동사 처음 나왔습니다. 뭡니까? 그 seeds 씨앗들이나 grains 뭡니까? 곡식들을 다 그렇게 안에 뭡니까? 스토어 저장하기 위해서 이런 그릇들이 필요가 만들어졌고 그 다음에 뭐 하기 위해서 두 번째로 음식을 갖다가 나르기 위해서 그 그릇들이 필요해졌답니다. 아시겠죠, 그죠? 자, they also were used as cooking pots as they could not be destroyed by exposure to fire. 지원아, 이때 they는 누굴까? They were also used as cooking pots. 파르리겠죠, 그죠? 이때는 베슬이죠, 그죠? 그래서 이 도자기류들은 또한 사용되었답니다. 뭘로? As cooking pots. 요리하는 그런 접시류로 사용되었답니다. 알겠죠? 그죠? 뭐 하면서 as they could not be destroyed by exposure to fire. 이때 they가 누굽니까? 혹시나? 그 도자기류들이 부서질 수 없기 때문에 이 말이죠. 그죠? 뭐 하면 부서진다는 말입니까? By exposure to fire. 불에 노출된 것에 의해서 파괴될 수 없기 때문에 이 말이죠. 그죠? 그래서 그렇게 구워진 그런 그 토기들이 뭘로 사용됐다는 말입니까? 요리하는 그런 용기나 도구로 사용됐다는 겁니다. These early pieces were plain and unsymmetrical. 이때 피스는 뭐겠습니까? 도자기류들입니다. 알겠죠? 예를 들어서 여러분 piece of art 하면 뭡니까? piece of art. 조각 예술. 예술 작품 할 때 작품이 그냥 피스입니다. 하나, 두 개 이야기하는 게 필리가. 그래서 이때는 뭐냐면 these early pieces of 뭐겠습니까? pottery 이 말이죠. 그죠? 알겠죠? 그죠? 그래서 초기의 그 도자기류들은 이 말입니다. 이런 초기의 도자기류들은 pieces of pottery들은 were plain. plain이 무슨 말입니까? 민무늬. 아무 무늬가 없는 민무늬. 그냥 민자의 말입니다. 여러분 플레인 요거트 하면 뭡니까? 플레인 요거트. 민자요. 아무것도 안 들어간 거. 아무런 플레이버가 안 들어간 요거트. 맞다. 플레인 그죠? 거기 짜요짜요. 플레인 밀크는 뭡니까? 플레인 milk. There's no flavor of banana or chocolate. That's plain milk. 그죠? 흰우유. 완전 흰우유 그냥. 다른 거 아무 첨가 안 된 거. 그죠? 그래서 이 초기의 도자기류들은 아주 단순했고 이 말입니다. unsymmetrical 했다는 게 무슨 말입니까? symmetrical이 무슨 말입니까? 시메트리컬. 여러분 symmetrical 합니까? 네. 똑같습니까? 조금씩 다 틀립니다. 100% symmetrical 하지는 않습니다. 똑같다. symmetrical이 뭡니까? 똑같다. 복제. Your left side can be symmetrical to your right side. But not exactly though. 대칭입니다, 대칭. 그래서 초기 도자기류들은 대칭적이지 않았답니다. 울룩불룩했답니다. 알겠죠? Eventually, 결국에는 그러나 however, the ancient Indians of Arizona 고대 인디안들 어디? 아리조나의 그 고대 인디안들은 began to decorate. decorate이 뭡니까?
장식하기를 시작했었다는 겁니다. 무엇을? 그들의 도자기류들을 뭘로 장식했답니까? With symbols and artwork. 상징들과 어떤 예술, 어떤 그런 예술성이 있는 그런 그림들이나 무엇들로 장식하기 시작했었답니다. The meaning of the decorative designs is not always clear to modern scholars. 여기까지 하겠습니다. 자, the meaning of decorative designs 무슨 말입니까? 그 장식적인 디자인들의 그 의미는 이 말입니다. decorative 하면 장식의 이 말이죠. 그죠? is not always clear 했다는 건 무슨 말입니까? 늘 명확한 것은 아니었다 이 말입니다. 알겠죠? 그죠? 늘 명확 안 했다는 말입니까? 항상 명확했다는 말입니까? 아니에요. 할 때도 있고. 늘 명확한 건 아니었다는 것은 민지 말대로 할 때도 있었고 안 할 때도 있었는데 늘 명확한 것은 아니었다는 말입니다. 누구한테? To modern scholars. 근대의 학자들에게 이 말이죠. 그죠? 그래서 여러분 그 고대의 도자기류들을 보고 거기에 있는 데코레이티브 디자인을 보고 무엇을 의미하려 했는지를 모던 스칼러들이 다 안다는 말입니까? 모른다는 말입니까? 100% 다 안다는 건 아니라는 말입니다. 그래서 나중에 보면 여러분 decipher라는 말이 나옵니다. decipher가 뭐냐면 여러분 cipher가 암호 이런 겁니다. 그래서 decipher 한다는 건 무슨 말입니까? 암호를 해독한다는 말이에요. 그래서 고대 언어들을 이런 어떤 디자인도 마찬가지지만 의미를 100% 안다는 건 아니라는 거예요. Any question? Any question? 없어요. You sure? 네. Sure. Good. We can have a 10-minute break. 야, 우리 조금만 있다.